السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں کہ یقین مانیے مکتبہ بریلویوں کا یعنی مولوی ہو اور وہ شرک نہ کرے، اپنے بیانات کے اندر شرک کے اندر ساتھ عوام الناس کو نہ ملائے، ہو نہیں سکتا۔ یعنی شرک کے والی شرکی الفاظ بولے اور عوام الناس سے اس پہ سبحان اللہ نہ کہلوائے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ رب العالمین کے قرآن پاک کی بھی توہین کی ہے۔ اسے رب سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ اللہ رب العالمین کی بھی اس بندے نے توہین کی ہے۔ آئیے ناظرین، اس کا نام کیا ہے؟ مولانا احمد نقش بندی، اسی کی زبانی ہے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کہہ رہا جی معاذ اللہ، اگر یا غوث نہیں تو پھر یا اللہ بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اب کیا آگے جملے آپ کو بتاؤں، ہم اسی کی زبانی سنتے ہیں تو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں۔ کہتا ہے جی نہیں جی، پھر اپنی نماز جو ہے وہ قرآن سے ثابت کریں، تشہد جو ہے یا تو وہ قرآن سے ثابت کریں، درود شریف ہے وہ قرآن سے ثابت کریں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ آگے ناظرین ہم اسی کی زبانی میں ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کل اگر کوئی تمہارے کو پوچھا 11ویں کرنا قرآن میں کہاں ہے تو آپ پوچھو قیدے میں بیٹھ کے اتحیات پڑھنا قرآن میں کہاں ہے۔ کل اگر کوئی تم کو پوچھا فاتحہ دینا قرآن میں کہاں ہے تو تم پوچھو قیدے میں بیٹھ کے درود ابراہیم پڑھنا قرآن میں کہاں ہے۔ اب اگر کل کوئی تم کو پوچھا یا غوث کہنا قرآن میں کہاں ہے تو تم اس کو کہنا یا اللہ کہنا قرآن میں کہاں ہے۔ یا اللہ کہنا بھی قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ جاہل قوم ہے بھائی، جو منہ کو آیا بم ڈال دیتی، ختم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو بول کے قرآن میں۔ اب آپ اللہ کا ذکر یا اللہ بول کے کریے، لا الہ الا اللہ بول کے کریے، یا صمد بول کے کریے، یا احد بول کے کریے۔ آپ اللہ کا ذکر جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ بول کے کریے، یا سبحان ربی العظیم بول کے کریے، یا آپ اللہ کا ذکر یا قہار یا جبار کر کے کریے۔ آپ اللہ کا ذکر سبحان ذی الملک والملکوت بول کے کریے۔ آپ اللہ کا ذکر سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح بول کے کریے۔ آپ کیسا کرنا ہے آپ کریے، آپ کی مرضی ہے۔ رب نے بس اتنا کہہ دیا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا۔ اب کیسا کرنا ہے آپ کی مرضی، کیسا کرنا ہے آپ کی مرضی۔ اب آئیے بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سین کنک کو دیکھو، میں کو دیکھو، آپ یہی چاہ کے جوتے کھا رہے ہیں سنیا۔ مسئلے کو سمجھو، آپ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلا حکم ہوا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب اسی آیت کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے والا وسیلہ اختیار کرو۔ پہلے حکم ہوا ایمان والو اللہ سے ڈرو، دوسرا حکم ہوا اللہ تک پہنچنے والا وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے جو تجھے مجھ تک پہنچائے گا تو اس کا دامن پکڑ لے۔ اے بندے تو اس کو وسیلہ بنا لے، اے بندے تو اس کو وسیلہ بنا لے۔ اللہ کہہ رہا ہے تو اس کو وسیلہ بنا لے۔ اب ہم نے 11ویں شریف کیا ہے، ہم نے 11ویں شریف کو عبادت سمجھ کے نہیں کیا، ہم نے 11ویں شریف کو فرض سمجھ کے نہیں کیا، ہم نے 11ویں شریف کو واجب سمجھ کے نہیں کیا، ہم نے 11ویں شریف کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھ کے کیا ہے۔ ہم نے عروس کیا ہے، ہم نے عروس کو فرض سمجھ کے نہیں کیا، ضروری سمجھ کے نہیں کیا، واجب سمجھ کے نہیں کیا، لازم سمجھ کے نہیں کیا، مگر ہاں ہم نے اللہ کے ولی کی مزار پہ جمع ہو کر عرس کا اہتمام کیا، کیونکہ ہم نے اس کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ تک پہنچانے والا وسیلہ اختیار کرو۔ اللہ تک پہنچانے والا، یہ سب کیا ہے؟ وسیلے ہیں۔ یہ کیا ہے بولیے؟ سب غوث اعظم وسیلہ ہیں۔ غریب نواز، زور سے بولو، غریب نواز، بندہ نواز، سرکار امام انوار اللہ فاروقی، سرکار محدث دکان، وسیلہ ہے، وسیلہ۔
सिद्धि पेट में जो अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं, ये अल्लाह तक पहुंचने का, अल्लाह कह रहा है इनको पकड़ो। पकड़ने का तरीका क्या है? पहले इनसे मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत करो, क्योंकि जब इनसे मोहब्बत होगी तो फिर तुम इनकी सोहबत में बैठोगे। अगर ये वफात कर गए हैं तो फिर इनकी मज़ार पे बैठो, फिर इनकी जो तालीमात है उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। ये इनसे वसीला हासिल करना है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, इससे बड़ा शिरक क्या हो सकता है? अब नाज़रीन, इस बंदे को बंदा समझाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो नाम है, आप सोशल मीडिया पे देखते हैं 99 जो नाम पढ़े जाते हैं उनके अंदर या अल्लाह भी है। खैर नाज़रीन, लेकिन 99 नामों में और भी ज्यादा नाम है। हदीस के अंदर आता है कुछ नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो हैं जो परिंदे वो नाम लेकर रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं। खैर नाज़रीन, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, इसने कहा जी कुरान पाक से आप अत्तहियात साबित करें। नाज़रीन, शायद इसको ये नहीं पता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात उस वक्त ही करते हैं जब अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते हैं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का तरीका सहाबा को समझाया और सहाबा ने हम तक पहुंचाया तो रब्बुल आलमीन की यानी पैगाम के मुताबिक ही समझाया। अब कहेंगे इसकी भी दलील, आप सूरह नजम पढ़ें। फरमाया वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बोलते हैं जब रब्बुल आलमीन बुलाते हैं, यानी अल्लाह की बात भी कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, वो भी समझ ले रब की बात है। अब इसकी आप कहेंगे इसकी और दलील चाहिए। हदीस है सहीह बुखारी की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे अभी है हजरत उम्मे याकूब रजी अल्लाह तआला अन्हा, सहीह बुखारी की ये हदीस है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला ने ये बात कह दी कि गूंदने वाली और गुंदराने वाली उनके ऊपर अल्लाह की भी लानत है और अल्लाह के रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी लानत है। अब वो जो उम्मे याकूब बीबी थी, यानी वो जो औरत थी, वो पढ़ी थी, उसने पता क्या कहा अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से, कहने लगी कि आपने ये कहाँ लिखा है कुरान पाक के अंदर कि अल्लाह की भी लानत है, यानी अल्लाह की भी लानत है और उसके महबूब की भी लानत है। कुरान पाक के अंदर आप दिखाएं, जबकि मैंने तो पूरा कुरान पढ़ा है। अब अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे आप अच्छे से कुरान पढ़ के आए। तो वो खैर दोबारा आई, कहने लगी मैं सूरह फातिहा की अलिफ लाम से लेकर सूरह नास की सीन तक मैंने पढ़ लिया, लेकिन मुझे यहाँ पता नहीं चला। तो खैर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला फरमाने लगे आया कि तूने कुरान पाक की आयत नहीं पढ़ी, आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि जो मेरा महबूब आपको दे दे, ये अल्लाह ही कह रहा है, कुरान पाक की आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही कह रहे हैं जो मेरा महबूब आपको दे वो ले ले, जिससे मना कर दे वहां से रुक जाए। तो नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज का तरीका समझाया है वो रब्बुल आलमीन ने अपना पैगाम अपने महबूब तक पहुंचाया है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे आबा ने हम तक पहुंचाया। तो खैर नाज़रीन, जो बात सुनने का मकसद ये कैसी अजीबोगरीब बातें करते हैं। शायद वो अक्सर मैं ये बात कहता होता हूँ, जो मुशरिक हो उसके पास अक्ल नहीं होती, जिसके पास अक्ल हो वो शिरक नहीं करता। तो बाकी नाज़रीन, यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक ऐसे लोगों को समझ अता फरमाए, और ये भी दुआ करते चलें अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाज़ी बना दे, और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।